हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀਐਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान नाल वेख्या जे, ये सैगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ क्योंकि टाइम बहुत घट आ ते आपां नूं कोशिश करनी आ भी ये थोड़े जे टाइम दे स्पैन विच ही आपां की करना, सारा दा सारा सिलेबस भी कवर करना, PYQs भी देखने ने, करंट अफेयर्स भी कवर करना ते ये जिहड़ा अपना प्रोसैस आ उहनूं आपां बहुत ईजी वे च लैके जा सकीए ते तुसीं सारा कवरेज ले लो। इहदे लई अज दा सैशन तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो लास्ट ताईं जुड़े रहा जे। मैं हाँ थारी एजुकेटर दिव्या कवात्रा ते आपां फिर मिल रहे हाँ ते आज डिस्कस कर रहे हाँ प्रीलिम्स दा सिलेबस किदां इनू कवर करना है कि सैगमेंट आ कुछ चेंजेस भी किते गए ने, बड़ा स्पाइसी ट्विस्ट आ है ना। जे पुराने तुसी खिलाड़ी हो गेम दे तां तुहानूं हो सकदा भी अचंभा लगू भी आ की बदलाव हो गया है ना। काफ़ी समा हो गया हालांकि परिचित होवोगे जेकर किसी ने ध्यान ना दिता होवे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਪਾਈਸੀ ਜੀ ਟਵਿਸਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਓ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਟੱਕ ਦੇ ਫਟੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, GS ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਆਪਣਾ GS ਪੇਪਰ 2 ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ GS ਪੇਪਰ 1 ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ GS ਦਾ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ GK ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 2 ਆ ਉਹ ਆ ਆਪਣਾ CSET ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 2, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ GS 1 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ CSET ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਸੀ ਟਵਿਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ GS ਪੇਪਰ 2 ਆ ਬੱਚੋਂ ਥੋੜਾ CSET ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ। इस क्वालीफाइंग नेचर दे पेपर करके जेकर अपना 200 नंबर का पेपर आ, 80 क्वेश्चन आते ने, 200 नंबर का पेपर आ, ये सिर्फ थोनू 80 नंबर लेने ने। कितने नंबर लेने ने प्यारे बच्चों? 80 नंबर लेने ने बस। टोटल मैरिट टोटल सिलेक्शन च एदा कोई रोल नहीं रहना। ये सब तो वड्डी खबर है। ठीक है, सब तो पहली गल ये कि भाई थोनू ये ध्यान रखना भी हुण जे क्वालीफाइंग नेचर दा तां थोनू टाइम मैनेजमेंट करके ये ध्यान रखना भी आपां नैगेटिव मार्किंग वाल ना जाइए, आपां सेफ खेडना। 80 नंबर पूरे लैणे ने तां इन्ने आपां नूं बहुत ने। जे तुसी जेकर 100 नंबर दा पेपर भी कर आए तां भी बस उत्थे ही रुक जाओ है ना, क्योंकि हुण इहदे ते बहुत ज़्यादा मेहनत करन दी लोड़ नहीं आ। सिर्फ आपां नूं क्वालीफाई करना है, क्वालीफाई करन जिन्नी मेहनत कर। ये बहुत बड़ा चेंज है जिहड़ा इस वारी वैकेंसी च वेखिया जाना ते इहदे करके बहुत सारी चीज़ां च बदलाव हो। किहो जी चीज़ां च बदलाव हो अज आपां डिस्कस करन चले। इहदे करके पेपर 1 ते बहुत सारा प्रभाव पैना। जाहिर जी गल आ जे इहनूं क्वालीफाइंग बनाता तां हुण बच्चिआं दी सारी स्क्रीनिंग किधरों होण लगी आ? यस पेपर 1 तो होण लगी आ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਊ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਾਂ
पेपर हो जू थोड़ा जा डिफिकल्ट। तुसीं चिंता नहीं करनी, किन्ना ही डिफिकल्ट हो जाए आप सारी तैयारी बराबर करनी आ। जेकर किद्दां ही किहड़े भी सैगमेंट चों आपां नूं थोड़े बहुत भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जे पुछण दी कोशिश करते ने तां आपां उहनूं कवर कर। एग्जैक्टली। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕਵਰੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਰ ਡਿਟੇਲਡ ਵੈਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ है ना। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੋ ਕਿਹੜਾ GS ਪੇਪਰ 1 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ GK ਦੇਖਣੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ GK ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ PCS ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ PYQ ਦਾ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ। सही है गल है कि नहीं। एग्जैक्टली। तो तैयारी तो शेरो बहुत वधिया करनी आ, आप एकदम हल्ला बोलना, पेपर बहुत वधिया देना है ना। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, समय थोड़ा हाँ, इस गल नूं ज़्यादा विचारना नहीं, इन्ना समझना भी जिहड़ा तुहानूं कवरेज कराई जानी आ वो बहुत सफिशिएंट आ। जे तुहानूं नहीं आंदा तो किसी नूं ही नहीं आंदा, ये गल ध्यान रखनी। जिन्नी तैयारी तुसी करन चले हो, जिस तरह जिन्नी तैयारी नाल तुसी पेपर च बहन चले हो, जेकर तुहानूं लगे भैया पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आ, आले दुआले नज़र मार लिया जे सारियां दी हवाइयां उड्डियां होणगीਆਂ, है ना। क्योंकि तुसी जे इन्ने धुरंधर हो के जे थोड़े ਲਈ पेपर डिफिकल्ट आ तो बाकियां सारियां ਲਈ डिफिकल्ट आ, मतलब मैरिट थल्ले जाण वाली आ। आराम नाल पेपर करना कि हड़बड़ाच की हुंदा, आपां नेगेटिव मार्किंग दी गल ज़्यादा चल जा, बस उस चीज़ को थोड़ा जा ध्यान रखते हुए अपन देखना, जेकर सारे अपने वांगू है ना मत्था लकीरियां गिणी जाते हैं तो आप समझ गए भी मामला सैट आ, सारियां लई डिफिकल्ट आ, आपदे हिसाब नाल पेपर करो, थोड़े क्वेश्चन करने ने, नेगेटिव मार्किंग तो बचते हुए चलना, है ना। जा सिंपल जा फंडा हाँ, बस आप सिलेबस देख लेने हाँ ते फिर स्ट्रैटेजी की गल करांगे, है ना। चलो सिलेबस की गल करिए तो जो 200 नंबर का अपना पेपर 1 आ GS का, प्यारे बच्चों इन्हें एक एक करके सारे सबजैक्ट वेखते हाँ। सब तो पहला जो गल करिए एवरीडे साइंस की, एवरीडे साइंस से आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ा जेड़े करके आप देखते हैं NCERT लेवल का ही क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाना है। ये ध्यान रखिया जे, जेकर तुसी सैल्फ स्टडी च भी थोड़ा जा फोकस करना चाहते हो तो थोड़ा की देखना, NCERT पढ़ लो बहुत आ, इस तो वध के थोनू बहुत ज़्यादा ये ते जोर लाने की लोड़, समझे। क्योंकि एवरीडे साइंस सिंपल चीज़ां ते बेस्ड होंदी आ, आपां डेली करके वेखदे आ पई बहुत सारी चीज़ां ने, ट्यूबलाइट चलाई जाने हो ये किस मैकेनिज्म तो चलदी आ, कपड़े धोई जाने हो किस मैकेनिज्म तो चलदा, ये एवरीडे साइंस आ। जिहड़े जेकर आपां बारिश वेखदे हाँ भी किद्दां होई जांदी आ, कदे बादल अपने घने हो जांदे ने ना, कदे कदे एकदम साफ आसमां हो जांदा, इदां चिड़ियां उड़दियां विखदियां आपां किहड़ा मैकेनिज्म आ जिहड़ा ये बदलाव करी जांदा, ये अपनी एवरीडे साइंस आ, जिहड़े करके आम जिंदगी च तुसीं वेखदे हो, रोज़मर्रा दी जिंदगी च तुसीं एक्सपीरियंस करदे हो, वही एवरीडे साइंस आ। इहनूं बहुत ज़्यादा हाई लेवल ते जाण दी लोड़ है नहीं, सिंपल NCERT तो जे तुसीं कवर करदे हो तो बिल्कुल सफिशिएंट आ, बिल्कुल इस तो बाहर जाण दी तुहानूं लोड़ नहीं है, है ना। तो सिंपल टॉपिक आपने कोल किने भी आप क्लास च डिस्कस करांगे, बेसिक टॉपिक सारे डिस्कस करांगे, है ना। लेकिन उस तो बाद जे तुसीं सैल्फ स्टडी की गल करो भी सानूं थोड़ा गाइड करो तो असीं दस रहे तुहानूं भी NCERT इहदे ते पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट होगी, ठीक है। की पूछा जाता जिवें स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, करोजन एंड मेटल्स, एक्शन ऑफ सोप, साबण किद्दां काम करदा, भी हुण तुसीं आप सोचो तुहानूं नहीं पता साबण किद्दां काम करदा, जेकर वधिया होया तो वधिया खुशबू देओ, जेकर वो कटरीना कैफ वाला ले आओ होर ज़्यादा खुशबू देओ, है ना। जेकर देसी जा ले आए तो पानी च घुल जू, है ना।
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂ। ਸਾਬਣ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਬਣ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਓਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਓਹੋ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਬੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ठीक है, तो आप जो पहला क्वेश्चन देखते हैं वहां पे स्टेटमेंट्स अबाउट टेरेस्ट्रियल लेजर। ठीक है, किया टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग, टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग ये अपना क्वेश्चन है। किया है दो स्टेटमेंट देते गए। इट इज अ मेजरमेंट टेक्निक दैट कैन एक्वायर मिलीमीटर लेवल ऑफ डिटेल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. It allows rapid automatic periodical estimates of many important forest inventory. सिंपल जा क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਟ ਮੈਜਰਸ ਦ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ। ਚੌਥਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਟੈਕਨੀਕ ਦੈਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਵਿਸ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੀ, ਜੇ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਵਰਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ এনवायरमेंटल ਸਟੱਡੀਜ਼। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ এনवायरमेंटल ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਲੇਅਰ 'ਚ ਹਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੇਅਰ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ এনवायरमेंटल ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। एनवायरमेंट जो क्वेश्चन की गल करिए तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े सामने क्वेश्चन आ रीड करिए। एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1, द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया। सेंटर इज टू बी डेवलप्ड बाय हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड UNDP। स्टेटमेंट 2,
Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program is an intergovernmental alliance for all 12 snow leopard range countries. दो statements ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ choose ਕਰਨੀ ਆ correct statement. Simple question. ज़्यादातर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਪਲੱਸ এনवायरमेंट ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਦਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ स्टैटिक पोर्शन आप करांगे कवर क्लास बिल्कुल करांगे पूरा डिटेल नाल करांगे लेकिन ज्यादा फोकस आप ध्यान रखना भी किधर रहे करंट अफेयर्स वाल रहना चाहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की गल करिए आप नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपने कोल पॉलिटिकल थियरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ये सब तो टिपिकल ते सब तो ज्यादा मैक्सिमम थोनू मार्क्स भी दे सकता प्रॉब्लम भी दे सकता है ना थोड़ा जा कि चंचल सब्जेक्ट है ਇਹ ਚੰਚਲ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਥਿਉਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਥਿਉਰੀ ਫੋਕਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਿਉਰੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਥਿਉਰੀ 'ਚ ਥਿੰਕਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਕਦੋਂ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਫਰੀडम ਕੀ ਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ CSE ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ सिंपल ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਆਈ ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗ ਆ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ है ना इंडिया के आस-पास के नेबरिंग स्टेट्स जिहड़े ने वो मैंबर हैं कि नहीं जिवें कि आपां देखदे हां ज़्यादातर जिहड़े सवाल पूछे जाते हैं भी पाकिस्तान मैंबर आ कि नहीं श्रीलंका मैंबर आ कि नहीं नेपाल मैंबर आ कि नहीं भूटान मैंबर आ कि नहीं इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर इंडिया ते चाइना का कंपैरिजन जिहड़ा कि एशिया च सब तो वड्डा पावर डायनामिक अज दे टाइम ते बनिया होया ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਵਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡਿਡ ਜੌਨ ਲੌਕ ਬੈਰਨਡੀ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਰੂਸੋ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਅਰ ਹੈਡ ਔਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ यूएस ਦੇ ਬਣਨ ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ यूएस ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 1770s ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ यूएस ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ यूएस ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ यूएस ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ Simple ja question. They were Europeans who came to help the Americans fight the British in the Revolution. They were European political thinkers who influenced the ideas of American leaders at the time of Revolution.
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਥਿੰਕਰ ਆਣਗੇ, ਥਿੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਭ ਆਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੀ ਹਵਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰ ਲੜਨ ਆਣਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਯੁੱਧ ਏਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। The Europeans whose inventions sparked the American Industrial Revolution around 1800, they were European philosophers who met with Thomas Jefferson to draft the Declaration of Independence. Thinkers ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਫਰਮ ਜੁਲਾਈ 17 to August 2, 1945, ਲੀਡਰਸ ਫਰਮ the Allied Nations ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ? met at Potsdam Conference to decide the sanctions to be put in place against the recently defeated Nazi Germany. During the conference, the decision was made that certain industries in Germany would be. Decision ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੜ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੜ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬਚੇ ਵੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਟੋਟਲ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਲੋਕੇਟਸ ਵੋਟਸ ਫॉर ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦ ਬੈਂਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਰੰਟਲੀ ਹੋਲਡਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 5% ਆਫ ਦ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹੀ ਕਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਪੂਰਾ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਲੋਸਫੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੱਚੋ। ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚਲਾਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਕਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਟਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਿੰਪਲ, ठीक है। पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ने लिए जरूरी है। उस तो बाद आपने आर्मी आर्म चैलेंजेस टू द इंडियन सिंस, ठीक है। क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखो तो सर क्वेश्चन पूछे जाने ने, तो इंडियन पॉलिटिकल थियोरी तो किस तरह अलग ने, ठीक है। क्वेश्चन किया, स्टेटमेंट दिते गए ने, सिंपल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। Third statement of the Attorney General of India is appointed by the Chief Justice of India. Fourth statement, he must be a person who is qualified to be appointed as Judge of a High Court. Basic AG ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, Attorney General ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Attorney General ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਓ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। बेसिक चीज़ां ही आप हर पोजीशन वास्ते डिस्कस करनी है, चाहे एजी होवे, चाहे कैग होवे, चाहे इलेक्शन कमीशन होवे, चाहे पार्लीमेंटरी कमेटी होवे, सारियां वास्ते यही बेसिक डिटेल आप देखनी है। तो वही बेसिक क्वेश्चन एकदम पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछा बई फलाना एजी कदों बनया, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। आप इन्नी ज़्यादा डेप्थ पॉलिटिकल थियोरी च जाना है, उन्ना ही ज़्यादा सुपरफिशियल आप इंडियन पॉलिटी च रहना है, बिल्कुल बेसिक कवर करना है, एनालिटिकल नॉलेज लेनी है, ना कि ज़्यादा इन डेप्थ थियोरी। बेसिक जो डिफरेंस आ। नैक्सट गल करिए हिस्टरी ऑफ इंडिया। हिस्टरी सिंपल स्टार्ट हो जाओ भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आ जाओ अज तई। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो शुरुआत होंगी है, इस तो पहला का आपां नूं नहीं करना है, यानी कि आपने तो प्री हिस्टोरिक नहीं पूछा जाना, ये ध्यान रखिया जी। प्री हिस्टोरिक का बहुत वड्डा सैगमेंट जिहड़ा आदि मानव का है, वो बहुत वड्डा सैगमेंट इहदे चों हटाया गया है, आपां नूं वो नहीं कवर करना है, सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो शुरू करना है। जेकर सिलेबस च नहीं आ आपां नूं नहीं, कोई PhD करनी है आपां नूं मतलब आ सिलेक्शन, जेकर कहा भी आ सिलेबस आ इहदे पढ़ लो, आप उत्थों ही पढ़ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो शुरू करते हुए आप आगे बढ़ना भी, उस तो बाद सिविलाइजेशन तो बाद की तबाही हुई, तबाही होने तो बाद आर्यंस आए, आर्यंस ने आके अपना वैदिक एज चलाई, वैदिक एज चलाई तो धर्म की परिभाषा बदल गई, नवे धर्म आ गए, नवे धर्म आए तो नाल नाल राइज हो गया जैनिज्म ते बुद्धिज्म का। इस तो राइज होया कि एम्पायर का, एम्पायर बने तो सब तो वड्डा एम्पायर आया अपना मौर्याज का एम्पायर, मौर्यन आए, उस तो बाद की इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गया, इस्लामिक इन्वेजन शुरू होया तो मुगलों का राज आ गया, मुगलों का राज आया तो उस तो बाद कौन आ गए, ब्रिटिश आ गए, है ना। ब्रिटिश आए तो यूरोपियन पावर्स लगी थे, आए तो फिर आपको समझ आया भी तो गलत आ गए, गलत आ गए तो फिर इन्हों कड्डो, कड्डन लई आप म्यूटिनी शुरू करती 1857 नहीं कढ़िया गया तो फिर होर लंबी चल गई म्यूटिनी। फाइनली नैशनल मूवमेंट चलिया 1947 आप आज़ादी ले ली, आज़ादी दिला के ते बापू चल पे। सिंपल जा पूरी हिस्टरी की कहानी आ, ये गल ध्यान रखिया जे। आप हर एक चीज़ की कवरेज एक कहानी मात्र करनी आ, जिस कहानी च कुछ पात्र ने, उन्होंने कुछ काम ने, वो काम थोड़ा याद रखने ने, वो पात्र थोड़ा याद रखने, बाकी सारी चीज़ां सेट हो ना। तो सब्जैक्ट नूं एडा वड्डा लोड समझ के लेना, ये सब्जैक्ट नूं कवर करा तो बोरिंग लगती आ सानू। कहानी सुनिया जे गांधी जी ने किद्दां धोती पा के ते सारे देश था, आपे मजा आ जाओ, लगना ही नहीं भी कहानी बोरिंग आ, लगना ही नहीं भी सब्जैक्ट बोरिंग आ, मोहब्बत हो जाए। हाँ भाई नाल ही मोहब्बत कर, हाँ यार हुण इहदे नाल ही मोहब्बत कर लोगे तो जिंदगी सवर जू थोड़ी, इधर उधर मोहब्बत छड़ दो, हुण थोड़े टाइम लिए छड़ दो, ज़्यादा नहीं था। चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन किद्दां पूछा जाना, एक एग्जाम्पल वेख लो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द मुगल रूल अंडर अकबर। दो स्टेटमेंट दिते गए ने, सिंपल अकबर साहब आए ने, अकबर ओपन द इबादत खाना टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, सूफी, शिया, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड एथिस्ट।
ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੋਧਾ ਆਈ ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਕਬਰ issued ਦੀ ਮਹਿਜ਼ਰਨਾਮਾ ਟੂ ਟੇਕ ਆਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਹੈਂਡਸ। ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਲੈ ਲੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਹੂ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੱਭਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Next question देखो, in the Indian freedom struggle, who among the following revolutionaries carried out their activities from abroad? देखो इंडिया तो बाहर भी एक्टिविटीज चल रही हैं। एक्टिविटी बाहरों कौन काम कर रहे ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਤੋਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ। ਮੇਨਸ ਆਸੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। वर्ड हिस्ट्री की गल करिए तो रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन तो वर्ल्ड वॉर। सिंपल है, वर्ड हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है। रेनेसांस की गल करनी हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अमेरिका की क्रांति आ जी, अमेरिका किद्दां आज़ाद होया वो आप देखांगे। ठीक है, वर्ड हिस्ट्री सिंपल कहानी है, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ, दो दो तीन तीन दिन के सैगमेंट के अंदर सारा से कवर हो। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की गल करिए नाल वर्ड हिस्ट्री तुसीं जे पढ़नी भी होवे तां सिंपल NCERT जिन्नी कहानी दित्ती है इस तो बाहर कुछ। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की गल करिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपां 1950 च आपदी इकोनॉमी बनाउण लगे, उस तो लैके 1991 तक अपना पहला फेज चलिया जदों आपां लगाई LPG, है ना। उस तो बाद एक नवा फेज शुरू हो गया तो अज ताईं ओह दी जांदा है। उहदे 5 ईयर प्लान आ गए, डिफरेंट जिहड़ी सरकारां आईयां उन्हां ने आपदे परचम चलाए थे। ਉਹੀ ਪਰਚਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਆਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। पर हुण प्रीलिम्स वास्ते टाइम बहुत थोड़ा, तो आप ध्यान रखना भी आप टाइम के अकॉर्डिंग कवरेज, है ना। नैक्सट आप गल करते हैं जोग्राफी की। सिंपल जोग्राफी NCERT 11th की 2 किताबां ने, एक फिजिकल जोग्राफी दी आ, एक इंडियन जोग्राफी, दोनों कवर कर लेनी है। क्लास वेखो, NCERT पढ़ो, इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं जाए, ना पूछा गया है ना पूछे। भविष्य का अनुमान तो नहीं कर सकते। PS पेपर इस बार थोड़ा जिहा डिफिकल्ट होने वाला, पर फिर भी सिलेबस जिहड़ा वो थोड़ा यही 2 किताबां पॉपुलेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग, नेशनल ट्रेड, जोग्राफिकल परस्पेक्टिव, एंड फाइनली लास्ट सेगमेंट अपना करंट इवेंट्स जिहड़े ने करंट अफेयर्स के थ्रू। हुण किन्ना करंट अफेयर्स कवर करना है सब तो वड्डा क्वेश्चन हुंदा,
ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਿਡ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। बहुत ज़्यादा है आई नो, भी कवर कराया जाएगा, तुम चिंता ना करो, डिटेल्स कवर कराया जाएगा, जिन्ना जरूरी होगा थोड़ा सारी चीज़ा कवर कराई जाएंगियां विद एग्जाम्पल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन, ताकि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, चलो ज्योग्राफी का सिंपल जा क्वेश्चन वेख लो। स्टेट ने ते डैम्स ने, केड़ा डैम केड़े स्टेट च लोकेट है कि नहीं? सिंपल यस। इस तो बाद पंजाब जी के आ, सेम चीज़ पंजाब जी के पंजाब की जियोग्राफी, पंजाब की हिस्टरी, सोसाइटी, कल्चर, लोग किस तरह के ने, कल्चर किस तरीके का, इकोनॉमी किस तरह काम करती है पंजाब की, उही गल आप देखांगे थ्रू आउट जी के जिहड़ी आप इंडियन जी के देखी सी। सेम चीज़ां हुण स्टेट लैवल ते आपां नूं कवर करनी। ये रहेगा अपना पूरा पंजाब जी के दा सैगमेंट, है ना। ये गल हुई अपनी GS पेपर 1 दी। GS पेपर 2 की गल करिए, CSET की गल करिए, उस तो पहला मैनू आ दस दो GS पेपर 1 का सिलेबस तुहानूं क्लीयर होया। आप बेसिक सबजैक्ट्स देखे, उस सबजैक्ट तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने ने वो भी आप इत्थे कवरेज लीती। क्लीयर है इत्थे ताईं? पक्का? बाद च इदां तां नहीं कहोगे ओ यार ये तो गल रह गई सी। कवरेज सारी ले लिया, तुसीं चिंता ना करो। बाकी दी चीज़ां आप स्ट्रैटेजी दे सैशन होर ज़्यादा डिस्कस कर लांगे। हले फिलहाल सिलेबस ते थोड़ा जिहा जोर दे, है ना। चलो वैसे नाल GS पेपर 2 ने डिस्कस करते हाँ। CSET ਇਹਦੇ डिस्कस करने ਲਈ ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी ਤੇ इंग्लिश लैंग्वेज का पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स आसे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स आसे चीज़ां पूछी जाएंगियां, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ है, डेटा एनालिसिस। ठीक है, मोर UPSC पैटर्न की तरफ जा रहा है। तो UPSC ਦੇ CSET ਦੇ पेपर ਤੁਸੀਂ ਜੇ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ਤਾਂ बहुत ਵਧੀਆ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ठीक है, प्रैक्टिस वास्ते पंजाब PCS ਦੇ पुराने पेपर ਤਾਂ देखने ही आ ਆਪਾਂ, लेकिन नाल नाल आ भी ध्यान रखो भी ਤੁਸੀਂ CSET ਦੇ पेपर ਜਿਹੜੇ UPSC वाले ने वो भी देख लो, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦਾ पैटर्न ज़्यादा किधर जा रहा UPSC ਵੱਲ, है ना। ਜੇ UPSC ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਰੁਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ भैया। ये अपना पेपर 2 का एप्टीट्यूड आ। ठीक है, सिंपल क्वालीफाइंग नेचर हुण हो चुका है। 200 मार्क्स ने, 80 मार्क्स लैने ने तुसी, 80 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हुंदा। नैगेटिव मार्किंग नूं ध्यान रखते हुए मात्र 80 नंबर चाहिए ने। पेपर क्वालीफाइंग नेचर का हो गया है, ये बदलाव ध्यान रखना है। ठीक है, ये बदलाव नूं ध्यान रखा जे, क्वालीफाइंग नेचर का पेपर हो गया है। हुण तुहानूं सारे 200 नंबरां चों मैक्सीमम नंबर लैण दी लोड़ नहीं आ। की करना, मात्र 80 नंबर लेने ने, क्वालीफाई करना, ते बाकी सारा फोकस अपना किधर रहे, GS पेपर 1 दे वल रहना चाहिए। ठीक है, तां असीं अपना सिलेबस ते एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके का एग्जाम आने वाला, किवें 2 पेपर ने जिन्हों आप किवें अटेंड करना है, किदा की नेचर आ, किन्ने मार्क्स ने, सिलेबस की आ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी कवरेज आप अज के सैशन च। आई होप ये थोड़े लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि थोनू ये पता रहे कि किस सैगमेंट नू कितना सुपरफिशियल ते कितना डेप्थ विच कवर करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जिहड़े पहला पूछे गए। राइट, वही चीज़ की कवरेज आप लैन की कोशिश अज की हाँ। तो अगले सैशन च आप स्ट्रैटेजी की गल करांगे, उहदे लई फिर मिलांगे। अज दे सैशन लई इन्ना ही। अज दी क्लास जुड़न लई बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। मैं दिव्या कवात्रा हुण थोड़े तो इजाजत चाहनी हाँ अगले सैशन ताईं। टेक केयर, थैंक यू, पढ़ते रहो। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।